So chemistry la next lesson start பண்ணலாம் hydroxy derivatives and ethers. Okay. So இதே lesson வந்து CBSE ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கு. CBSE ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இந்த லெசனோட பேர் என்ன அப்படின்னா alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. Okay. So alcohol group na வந்து OH group. Okay. ஃபீனால்னா வந்து பென்சீன் ரிங் மேல OH இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபீனால். ஸோ ஆல்கஹால்லையும் ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்கு, ஃபீனால்லையும் ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்கு. அதனால தான் they are called as hydroxy derivatives. Hydroxy derivatives-னா nothing but alcohols and phenols, and ஈதரை பத்தி தனியா we are going to study in this. Okay. So hydroxy derivatives அப்படின்னா it has hydroxy functional group. Hydroxy functional group. Hydroxy functional group அப்படினா it will have OH group அப்படினா OH group is called as hydroxy group. Okay. So example for one hydroxy compound in our body வந்து cholesterol. Cholesterol OL ல முடிந்ததுன்னா it is an alcohol. Alcohol னா என்னது? It has OH group. ஓகேவா? So it is one of the important components of our body. Okay. So இந்த hydroxy compounds வந்து நம்ம பாடியில மட்டும் இல்ல, it also finds application. Okay, அத வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. And medicine field லயும் வந்து they will use this. Okay. So this hydroxy compounds are also used in industries and medicines. Next, retinol அப்படினு ஒரு alcohol இருக்கு. Retinol is nothing but it is a form of vitamin A. Okay. So இந்த retinol வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா it is used for the proper functioning of the eye. Proper functioning of the eye. Okay. So apart from this, the alcohols வந்து they are also used as skin cleaning agents, skin cleanser. Okay, so they are also used in alcoholic drinks. Alcoholic drinks na enadhu? Beer, wine, brandy, whiskey எல்லாத்துலயும். ஓகேவா? So இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போறோம்னா we are going to study about the preparation. Preparation எதுக்கெல்லாம்? Preparation of alcohols, preparation of phenols, preparation of ethers. Next வந்து we are going to study the properties. Propertiesல வந்து we are going to study about the physical properties and chemical properties. And next வந்து we will also be studying the uses. Okay, so the மூணு type of category of compounds வந்து we will be studying preparation, properties and uses. Okay, so first வந்து we are going to study about alcohols. First we are going to study about alcohols. So alcohols வந்து it contains OH group. Okay, it contains OH group. So how these alcohols are classified? The classification of alcohols. The classification of alcohols படிக்க போறோம். So alcohols வந்து they are classified based on different categories. Okay, so first category வந்து they are classified based on the number of OH groups. They are classified based on the number of OH groups. Next வந்து they are classified based on the carbon
which is attached to OH group. They are classified based on the carbon which is attached to the OH group. புரியுதா? Based on the number of OH group and based on the based on the nature of the carbon which is attached to the OH group. So first நம்ம alcohols அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா alcohols வந்து they are divided into two types. ஒன்னு வந்து monohydric alcohols, இன்னொன்னு வந்து polyhydric alcohols. Monohydric alcohols and polyhydric alcohols. Monohydric alcohols அப்படினா they contain only one OH group. Mono அப்படினா என்னது? One. So they contain only one OH group. Polyhydric அப்படினா they contain many OH groups. More than one OH groups. Poly na என்னது? Many. Okay, so they have more than one OH groups. புரியுதா? So polyயவே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டிவைட் பண்ணலாம். டைஹைட்ரிக் அப்படினு சொல்லலாம். டைஹைட்ரிக் அப்படினா என்ன அர்த்தம்? டைனா என்னது? ரெண்டு. ஓகேவா? So டைஹைட்ரிக் அப்படினா 2 OH group இருக்கும். ஓகே. ட்ரைஹைட்ரிக்னா என்ன வரும்? ட்ரைஹைட்ரிக்னா என்ன வரும்? ட்ரைனா 3. So 3 OH groups. அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். டெட்ராஹைட்ரிக்னா என்ன வரும்? 4 OH group. பென்டாஹைட்ரிக்னா 5 OH group. ஹெக்ஸாஹைட்ரிக்னா 6 OH group. So more than one and வர கேட்டகரி எல்லாமே it is named as polyhydric. More than one and வர கேட்டகரி எல்லாமே it is named as polyhydric. Okay, புரிஞ்சுதா? சோ அதுல வந்து 2 இருந்தா டை, 3 இருந்தா ட்ரை, 4 இருந்தா டெட்ரா அப்படினு சொல்லிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சோ monohydricனா என்னது? It contains only one OH group. இந்த OH group வந்து ஒண்ணே தான் இருக்க போகுது. இந்த ஒரே ஒரு OH group வந்து எந்த மாதிரி கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்க போகுது அத பேஸ் பண்ணி we can classify. Okay, this OH group வந்து it can be attached to two types of carbon. Okay, so first வந்து the OH group வந்து it can be attached to sp3 carbon, sp3 hybridized carbon, or the OH group வந்து can be attached to sp2 carbon, sp2 hybridized carbon. Okay, the OH group வந்து can be attached to sp3 hybridized carbon அப்படி இல்லாட்டி sp2 hybridized carbon. So இந்த sp3 hybridized carbon னா என்ன? அதுல எப்படி OH group attach ஆயிருக்கு? sp2 hybridized carbon னா என்ன? அதுல எப்படி OH group attach ஆயிருக்கு? அதுதான் வந்து இப்போ we are going to study. Okay, so first வந்து என்ன பண்ண போறோம்? The OH group வந்து is attached to sp3 hybridized carbon. It is attached to sp3 hybridized carbon. Okay, இந்த sp3 hybridized carbonல attach ஆயிருக்கிற நேச்சரை பொறுத்து we can divide the alcohols into three types. So இந்த OH group வந்து எது கூட attach ஆயிருக்கு? sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized னா என்னன்னு first நமக்கு தெரியணும். sp3 hybridized carbon னா ஒரு கார்பனை சுத்தி எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா இருந்ததுன்னா, ஒரு கார்பனை சுத்தி எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா இருந்ததுன்னா அந்த கார்பனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? sp3 hybridized carbon.
சோ இந்த மாதிரி கார்பனை சுத்தி சிங்கிள் பாண்டா இருக்கிற கார்பன் கூட என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கும் OH group வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் அதான் OH group attached to sp3 கார்பன் சோ அத வந்து 3 டைப்ஸா நம்ம பிரிக்கலாம் இந்த OH வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கிற இந்த கார்பன் இருக்குல்ல the OH வந்து attached to the carbon கரெக்ட்டா sp3 கார்பன் இந்த கார்பன் வந்து it can belong to an alkyl group it can belong to an alkyl group alkyl group னா என்னது methyl group ethyl group propyl group அந்த மாதிரி for example நான் வந்து CH3OH அப்படி எழுதுறேன் CH3OH னா என்ன அர்த்தம் கரெக்ட்டா சோ இப்படி இருக்கும் CH3OH சோ பாருங்க கார்பன் வந்து OH is attached to this carbon இந்த கார்பனை சுத்தி இருக்கிறது ஃபுல்லாவுமே வந்து எனக்கு சிங்கிள் பாண்ட் சோ OH is attached to the carbon அதாவது sp3 carbon and this carbon வந்து it belongs to an alkyl group alkyl group னா இங்க it is methyl group ஏனா ஒரு கார்பன் இருந்ததுனா அது என்னது methyl group ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து it can be attached to the carbon okay OH வந்து it can be attached to the carbon of allyl group carbon of allyl group அப்படினா என்ன அர்த்தம் carbon of allyl group அப்படினா என்ன அர்த்தம் okay OH is attached to carbon இந்த நம்ம பார்க்குற கேட்டகரி எல்லாமே sp3 கார்பன் சோ நான் எழுதுற எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க OH வந்து is attached to the carbon சோ இந்த கார்பன் வந்து கண்டிப்பா sp3 கார்பனா தான் இருக்கணும் sp3 கார்பன்னா என்ன அர்த்தம் இத சுத்தி எல்லாமே வந்து என்னவா தான் இருக்கணும் சிங்கிள் பாண்டா தான் இருக்கணும் ஓகேவா இந்த sp3 கார்பனுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல வந்து டபுள் பாண்ட் இருந்ததுனா sp3 கார்பனுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருந்ததுனா அத வந்து நம்ம என்ன குரூப்னு சொல்லுவோம் அலைல் குரூப் அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இது வந்து அப்போ H ன்னு இருக்கும் இது வந்து 1 2 3 பாண்ட் தான் இருக்கு இந்த கார்பன்ல கார்பன் எப்பவுமே எத்தனை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் 4 பாண்ட் சோ CH இந்த சைடு CH2 சோ இதையும் நான் வந்து எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா CH2 ன்னு எழுதிக்கிறேன் புரியுதா so OH வந்து it is attached to sp3 கார்பன் தான் ஆனா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல வந்து என்ன இருக்கும் டபுள் பாண்ட் இருந்ததுனா இந்த குரூப்பை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் we will call this group as allyl group so the OH வந்து will be attached to the carbon sp3 carbon of the allyl group புரியுதா sp3 carbon of the allyl group ஓகேவா இதுல வந்து sp3 carbon of the alkyl group இதுல வந்து sp3 carbon of the allyl group next third category வந்து OH வந்து it will be attached to the sp3 carbon of the benzyl group of the benzyl group so OH வந்து will be attached to sp3 carbon அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சோ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் OH இருக்கு it will be attached to sp3 carbon sp3 கார்பன்னா என்னது இதுல இருக்கிற எல்லா பாண்டுமே வந்து it will be single bond only okay ஆனா it is benzyl group அப்படினு சொல்றாங்க benzyl groupனா இந்த கார்பனுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பாண்ட்ல பென்சீன் இருக்கு இந்த கார்பனுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பாண்ட்ல என்ன இருக்கும் பென்சீன் இருக்கும் அப்ப நான் இங்க வந்து H ன்னு எழுதுனேனா இத வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் CH2 அப்படினு எழுதலாம் சோ இந்த குரூப் பென்சீன் ரிங் மேல CH2 இருந்ததுனா அத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்னா benzyl group அப்படினு சொல்லுவோம் so the OH வந்து will be attached to the sp3 carbon which belongs to the benzyl group ஓகேவா இதுல மூணுத்துலயுமே OH வந்து is attached to sp3 கார்பன் தான் ஆனா அந்த sp3 கார்பன் வந்து ஆல்கைல் கார்பனா இருக்கலாம்
இல்ல அலைல் குரூப்போட sp3 கார்பனா இருக்கலாம் இல்லாட்டி பென்சைல் குரூப்போட sp3 கார்பனா இருக்கலாம். புரிஞ்சுதா? OH attached to sp3 carbon இதோட கிளாசிஃபிகேஷன். எஸ். So next வந்து OH is attached to sp2 carbon அப்படினு சொல்றாங்க. So அது எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்துக்கலாம். OH வந்து is attached to sp2 carbon. OH is attached to sp2 carbon. So sp2 carbon அப்படினா நான் என்னன்னு சொல்லிருக்கேன். sp2 carbon அப்படினா the கார்பன்ல இருக்கிற 4 பாண்ட்ல கண்டிப்பா you will have a double bond in the carbon. So ஒரு கார்பன்ல ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்ததுனா that carbon is called as sp2 carbon அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இதுல வந்து என்ன அர்த்தம்? OH வந்து is attached to sp2 carbon அப்படி சொல்றேன். So நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். OH. So இந்த OH வந்து it will be attached to a carbon. Okay. So அந்த கார்பன் வந்து sp2 கார்பன். sp2 கார்பன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த கார்பன்லயே எனக்கு என்ன இருக்கும்? டபுள் பாண்ட் இருக்கும். So கார்பன் இந்த கார்பன் பாருங்க 3 பாண்ட். மீதி ஒரு பாண்ட் வேணும். So ஒரு ஹைட்ரஜன் போடுறேன். So மீதி வந்து இங்க CH2 ன்னு எழுதுறேன். So என்ன வரும் எனக்கு? CH2 double bond CHOH. So OH will be attached to a carbon. That carbon will be having a double bond. So this carbon வந்து it is called as sp2 carbon. So in the group, okay, in the group நம்ம வந்து போன இதுல பார்த்தோம் கார்பனுக்கு பக்கத்துல இருக்க கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருந்தது அப்படினா அந்த குரூப்பை வந்து நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? அலைல் குரூப் அப்படினு சொன்னோம். இந்த கார்பன்லயே டபுள் பாண்ட் இருந்ததுனா அந்த குரூப்பை வந்து வினைல் குரூப் அப்படி சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? வினைல் குரூப். So இந்த டெஃபினிஷன் எப்படி சொல்லலாம்? OH வந்து is attached to sp2 carbon which is present in the என்ன group? Vinyl group. Which is present in the vinyl group. புரிஞ்சுதா? So இது வந்து classification based on number of OH group. Number of OH group base பண்ணி we are classifying it into monohydric and polyhydric. Polyனா என்னது? many OH, more than one OH. அதுல di, tri அப்படினு இருக்கலாம். monohydricனா ஒரே ஒரு OH. அந்த ஒரே ஒரு OH வந்து can be attached to sp3 இல்லாட்டி sp2. sp2 ல ஒரே ஒன்னு தான் vinyl group. ஆனா sp3 ல வந்து alkyl group, allyl group and benzyl group மூணு படிச்சோம். ஓகேவா? So next type of classification என்ன அப்படினா what is primary alcohol, what is secondary alcohol and what is tertiary alcohol. Primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Okay, so primary alcohol na enna அப்படினு சொல்லிடுறேன். So ஒரு கார்பன் இருக்கும், நல்லா கவனிங்க. ஒரு கார்பன், இந்த கார்பன்ல வந்து OH அட்டாச் ஆயிருக்கு. So இந்த OH க்கு ஒரு பாண்ட் போயிடுச்சு. மீதி எத்தனை பாண்ட் இருக்கணும் இந்த கார்பன்ல? மீதி 3 பாண்ட் இருக்கணும். இந்த மீதி இருக்க 3 பாண்ட்ல 2 பாண்ட்ல ஹைட்ரஜன் இருந்து ஒரே ஒரு பாண்ட்ல மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருந்ததுனா, ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டிட்யூவன்ட், if there is only one substituent in the alcohol, then that alcohol is called as a primary alcohol. One substituent ஏதாவது group, alkyl group இருக்கலாம், இல்ல benzene ring இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவா? சப்போஸ் 2 சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருந்ததுனா அத வந்து நம்ம செகண்டரி ஆல்கஹால் அப்படி சொல்லுவோம். சோ COH ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன், ஆனா மீதி ரெண்டுமே வந்து சப்ஸ்டிட்யூஷன், வேற ஏதாவது 2 சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் குரூப்ஸ் இருந்ததுனா அது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால். சோ we will have 2 substituents. அப்ப டெர்ஷரி ஆல்கஹால்னா என்னது? all the 3 OH போக மீதி இருக்க 3 பாண்ட்லயுமே எனக்கு என்ன இருக்கும்? Substituents. Okay, it will have 3 substituents.
So புரிஞ்சுதா? What is alcohol? What are the classification of alcohols? Okay. So the remaining things we will continue in the next class.